సార్ Yes. అదే సార్ అందరికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాము సార్. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఎందుకు ఇందాక కావాల్సిన ఏమన్నా కదా సార్ 5 మినిట్స్ తర్వాత. మ్యూట్ చేయమంటున్నా. ఓకే సార్. నన్ను చేస్తున్నారు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, సో ప్రాబ్లం చూడండి అన్న. ఆల్ ఆఫ్ యూ, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ సీ ద ప్రాబ్లం. 45 degrees. It is a 10 root 2. This is a 10 meter per second. This is 10 meter per second, and this is a 10 meters. It is a 30 meters, and this is a D. It is a D. And the question is, see the question. In a body, first body is projected with a velocity 10 root 2 meter per second by making an angle 45 degrees with a horizontal. And the second body is projected horizontally with a velocity 10 meter per second from the tower, another tower that is 30 meters. This tower is 10 meters height. And ask that, what is that? If they are collide in air, what is the distance D between the towers? Question is this one. If they are collide, they are collide in air. If they are collide in air, what is the distance D? What is the distance D? What is the distance D between towers? Between towers. So ఇది క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, here our concept, according to our concept, this first body, this is the first body, it is the first body, and this is the first body, and it is the second body. This is the second body. The first body velocity is this is the direction of the first body velocity, making an angle 45 degrees with a horizontal. So that the first body velocity I have to resolve it into components. Components the resolve. So one is vertical component, another one is a horizontal component. Yes. In the horizontal component, horizontal direction, the velocity is horizontal. This is u1 along x-axis is equal to 10 root 2 cos 45. 10 root 2 cos 45 degrees. Along this, u1y is equal to 10 root 2 sin 45 degrees. 10 root 2 sin 45 degrees. So we consider that the distance between these two is, the distance between these two is this distance. This distance is 20 meters. Between the first and the second, the difference of the height is, this is the vertical distance. Vertical distance. So from here to here, that is the vertical distance. The vertical distance between these two is 20 meters. And see, here we consider this is 10 meter per second, this direction horizontal direction. But vertically, there is no velocity for the second body. Second body ki vertical velocity ledu. So assume
second body is at rest. Second body is at rest, and first body is moving with what is that relative velocity. Second body is at rest, and consider second body is at rest. Consider relative velocity of the first body. Consider relative velocity of first body. Relative velocity of first body. అంటే ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి? సెకండ్ బాడీ రెస్ట్ లో ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ బాడీ రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు. మరి ఫస్ట్ బాడీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చి కొలైడ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ బాడీ ఏం చేయాలి? ఇలా వచ్చి దీన్ని ఇలా కొలైడ్ చేయాలి. రెస్ట్ లో ఉంటే ఫస్ట్ బాడీ ఇస్ కమ్ లైక్ దిస్ అండ్ కొలైడ్ లైక్ దిస్, ఇలా కొలైడ్ చేయాలి. అంటే వర్టికల్ గా ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి? 20 meters డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేయాలి వర్టికల్ గా 20 meters డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తే దెన్ దిస్ బాడీ కొలైడ్ ద సెకండ్ బాడీని కొలైడ్ చేస్తుంది. వి కన్సిడర్ దట్ సెకండ్ బాడీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. సెకండ్ బాడీని రెస్ట్ లో కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ బాడీ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ వీఆర్ కన్సిడర్? వర్టికల్ డైరెక్షన్. వర్టికల్ హైట్, vertical distance is 20 meters. So in the vertical direction, we consider that a relative velocity of the first body in vertical direction. In vertical direction. And see that the relative velocity of the first body in vertical direction means u1, 2 along y-axis is equal to u1 along y-axis minus u2 along y-axis. u1 along y-axis, u2 along y-axis. So u1 along y-axis is equal to 10 root 2 sin 45. u2 along y-axis, body is projected horizontally. హారిజంటల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. హారిజంటల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే వర్టికల్ గా దాని వెలాసిటీ 0. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 root 2 sin 45 is 1/√2. It is cancelled. So now this is equal to 10 meter per second. 10 meter per second. This is the relative velocity of the first body with respect to second body along vertical direction. So now see here, there is acceleration of the first body in the vertical direction. Acceleration of the first body is g is downward. a1 is equal to g downward. Then acceleration of the second body is in vertical direction is a2 is equal to g డౌన్వర్డ్. ఇది డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది, ఇది కూడా డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి యాక్సలరేషన్. సో నా రిలేటివ్ వెలాసిటీ, రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ a12 along vertical direction. In the vertical direction, this is a1 vertical direction. This is a vertical direction, a1 y. This is a2 y. So minus a2, what is that? Y is that. So a1 y is g minus g. This is equal to 0. And the relative acceleration is 0. So this is the y, height is y. This height it is covered with relative velocity. రిలేటివ్ వెలాసిటీతో ఈ హైట్ ని కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్, నేనేం రాయాలి ఇప్పుడు? సో y is equal to vertical distance. Y is equal to what is that? u1 2 along
y direction into t plus half a12 along y direction into t square. But you know this is equal to యాక్సిలరేషన్ రెండిటికి మైనస్ జీనే కదా, ఇది మైనస్ జీనే, ఇది కూడా మైనస్ జీనే. అంటే నేను మీకు అలా మైనస్ లో రాయాలంటే దీనికి మైనస్ రాయాలి, అండ్ ఇట్ ఈజ్ మైనస్, ఇది కూడా మైనస్ జీ రాయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ ప్లస్ జీరో అవుతుంది. ఇది మైనస్ జీ, రెండు కిందకే కదా. నేనేం చెప్తున్నాను మీకు ఆల్రెడీ అంతకుముందు చెప్పాను, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే v1 మైనస్ v2, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే v1 ప్లస్ v2 అని చెప్పాను కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాశాను, నెగిటివ్ సైన్స్ లేకుండా. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి, ఎటన్నా వెళ్ళని, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే v1 మైనస్ v2, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే v1 ప్లస్ v2 అని రాశాను, అందుకని రాశాను. ఎవరు రిమూవ్ చేయరమ్మా. కృష్ణ సుభాష్ పొరపాటున జరిగిందా వాళ్ళమ్మా, ఏమండదు. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ relative acceleration is 0, this is becomes 0, relative acceleration is 0. Aish and Vamsi, Aish and Vamsi, G is positive అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, నేను అదే ఎరేజ్ చేస్తున్నాను. నేనేం చేస్తున్నానంటే డైరెక్షన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. డైరెక్షన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ దట్, ఇది నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్, ఇది నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ 1 అలాంగ్ y bar is equal to minus g j cap, negative y direction. Acceleration of 2 along y direction is equal to minus g j cap. అంటే డైరెక్షన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను, అంటే యాక్సిస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాను, ఎవరు హలో ఎవరు హలో హలో సార్. యశ్వంత్ సార్ మీరు మ్యూట్ అయిపోయారు సార్, అందుకని సార్. లేదు, ఫోన్ వచ్చింది, ఎవరినో రిమూవ్ చేశారంట, అందుకని ఫోన్ చేస్తారు. చరణ్ సాయి ఒకసారి ఎంటర్ అవునా, చరణ్ సాయి ఎంటర్ ఒకసారి. చరణ్ సాయి రిమూవ్ చేశారంట, చరణ్ సాయిని రిమూవ్ చేశారంట సార్. అంటే అడ్మిషన్ నెంబర్ పెట్టుకోమని చెప్పండి సార్. అడ్మిషన్ నెంబర్ పెట్టుకుని నువ్వు జాయిన్ అవునా, అదే సార్ చెప్పిన అడ్మిషన్ నెంబర్. అప్పటికి నేను రిమూవ్ చేయకుండా రిపోర్ట్ కూడా పెట్టాను సార్. హలో, అడ్మిషన్ నెంబర్ జాయిన్ అడ్మిషన్ నెంబర్ తో జాయిన్ అవ్వమ్మా. అడ్మిషన్ నెంబర్ పెట్టుకునే జాయిన్ అయ్యాను సార్ నేను. పెట్టుకునే జాయిన్ అవ్వా, పెట్టుకుని జాయిన్ అవ్వు. ఇప్పుడు ఎవరు రిమూవ్ చేయరు, జాయిన్ అవ్వు. ఓకే రైట్. చూడమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే Aish, so this is equal to, y is equal to, here y is equal to how much, 20 is equal to u12 is equal to 10 into time t. So now t is equal to, what is that, 20 by 10, that is 2 seconds. అంటే time of collision is 2 seconds, time of collision. Now you want to find out this distance, ఈ డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ టవర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we consider that along a horizontal direction. See, along horizontal direction,
along horizontal direction. Along horizontal direction. ఇప్పుడు what is that relative velocity? Consider relative velocity of the first body. Consider relative velocity of first body. Relative velocity of first body. And what is that? U12 along x-axis is equal to u1x minus u1x bar minus u2x bar like. ఇదేంటి 10 root 2 cos 45. 10 root 2 cos 45 minus సెకండ్ బాడీ హారిజంటల్ గా ఇటువైపు వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? ఆపోజిట్ టు ఇదేమో ఎలా వస్తుంటే ఇదేమో ఎలా వస్తుంది? ఆపోజిట్ టు దిస్ వన్. ఆపోజిట్ కాబట్టి minus 10. This cos 45 and root 2 is cancelled. And this is the 10 minus of minus plus 10. This is equal to 20. 20 meter per second. హలో సార్ అడ్మిషన్ నెంబర్ పెట్టుకొని జాయిన్ అవ్వడం బ్యాక్ వస్తుంది. అడ్మిషన్ నెంబర్ పెట్టుకుని జాయిన్ అయితే బ్యాక్ వస్తాను సార్ మళ్ళీ. బ్యాక్ రావడం ఏంటి? సార్ జాయిన్ వీడియో వరకు వస్తుంది సార్, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది సార్. అదేంటమ్మా? సరే మామూలుగా జాయిన్ అవ్వు. మామూలుగానే జాయిన్ అయితే కూడా ట్రై చేస్తాను సార్. ట్రై చేయి. వేరే డివైస్ నుంచి ట్రై చేయి. సార్ మేము ఎవరు రిమూవ్ చేయలేదు సార్. మేమేం రిమూవ్ చేయలేదు సార్. రిమూవ్ చేయలేదు సార్ మేము కూడా. అదే నువ్వు ట్రై చేయి నాన్న. వేరే నెంబర్ నుంచి ట్రై చేయి, వేరే డివైస్ నుంచి. ఓకే ఓకే నాన్న. ఇది సో దిస్ ఈజ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇప్పుడు హారిజంటల్ డైరెక్షన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో a1x అలాంగ్ x యాక్సిస్ 0. ఇది కూడా హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో a2 అలాంగ్ x యాక్సిస్ is equal to 0. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ a12 అలాంగ్ x యాక్సిస్ is equal to a1 along x axis minus a2 along x axis. That is 0 minus 0. This is equal to 0. అంటే హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో కూడా దానికి యాక్సలరేషన్ లేదు. హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో యాక్సలరేషన్ లేదు కాబట్టి మనం కనుక్కోవాల్సిన ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టవర్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టవర్స్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టవర్స్ is equal to, అంటే d is equal to horizontal direction u12 along x axis into t plus half a12 along x axis into t square. So this term is equal to 0 because a12 is equal to 0. ఆ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది because a12 is equal to 0. So u12 along x axis is equal to 20. This is 20 and the time is equal to, we got to 2 seconds. Time is equal to 2 seconds. So this is equal to 40 meters. Distance between the towers is equal to 40 meters. So once I will repeat the question, I will explain once again. See that this is one tower. The tower height is 10 meters. This is another tower. The height of the tower is 30 meters. The height of the tower is 30 meters, like this. And one body is projected here with a velocity 10 root 2, making an angle 45 degrees with the horizontal. Another body is projected horizontally from the top of the second tower. So now what I consider is, and if they are collide in air, what is the distance d between the towers? For that purpose, I consider that this is resolved into components. So components, this is a horizontal component, u1x is equal to 10 root 2 cos 45. So it is 10 root 2, u1y is equal to 10 root 2 sin 45. Components resolved.
సో జనరల్లీ ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు సో సింపుల్ గా చేసుకోవడం కోసం వీ కన్సిడర్ మీరెవరు మ్యూట్ లో ఉండండి అమ్మా. ఆ కోహోస్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో మ్యూట్ లో ఉండండి. మోహన్, జగన్మోహన్ మ్యూట్ లో ఉండు నువ్వు. ఎస్ ఎస్ సి దిస్ ఈస్ దిస్ వి కన్సిడర్ రెస్ట్. అంటే టూ బాడీ ప్రాబ్లమ్ ని మనం వన్ బాడీ ప్రాబ్లమ్ గా చేసుకోవాలి. టూ బాడీ ప్రాబ్లమ్ ని వన్ బాడీ ప్రాబ్లమ్ గా చేసుకోవాలంటే సో వన్ బాడీ ఈజ్ కన్సిడర్ రెస్ట్ అండ్ అనదర్ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. So this body is second body is considered rest and this is moving with relative velocity. మరి కొలైడ్ అవ్వాలంటే ఇది రెస్ట్ లో ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు కొలైడ్ అవ్వాలంటే ఈ బాడీ వచ్చి ఎక్కడికి హిట్ అవ్వాలి, ఇక్కడికి హిట్ అవ్వాలి. ఇక్కడికి హిట్ అవ్వాలంటే ఎంత వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? 20 మీటర్స్. ఏ తో ట్రావెల్ చేయాలి అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ. అందుకని assume second body is at rest and consider velocity of relative velocity of the first body in vertical direction. So u1 to y is equal to u1y minus u2y. ఇదంతా 10 root 2 sin 45. దీనికి వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ లేదు కాబట్టి 0. u1 to y is equal to 10 root 2 into 1 by root 2, that is 10 meter per second. So this is acceleration along the vertical direction. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ దీనికి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి సో ద రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ 0. y is equal to u1 to y into t plus half a1 to y into t square. But a1 to relative acceleration with respect to relative acceleration of 1 with respect to 2 is equal to 0. So that is y is equal to 20. 20 is equal to u1 2 is the 10 into t. T is equal to 20 by 10, 2 seconds. Yeah, I got that collision time. Now the distance between the two towers along the horizontal direction. So consider relative velocity of the first body along the horizontal direction. u1 to x is equal to u1x minus u2x. u1x means 10 root 2 cos 45 and minus ఇదేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి minus of minus 10. That is 10 plus 10. 10 plus 10 is equal to 20 meter per second. This is the relative velocity. Now the distance and you know the relative acceleration. అసలు హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ లో యాక్సలరేషన్ ఉండదు. మోషన్ అండర్ గ్రావిటీలో హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ లో అంటే మనం గ్రావిటీ యాక్సలరేషన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పున్నాను. గ్రావిటీ యాక్సలరేషన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ లో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. అంటే a1 to x is equal to a1x minus a2x. 0 and 0, that is 0. కాబట్టి ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. d is equal to u1 to x into t. So that is 20 into t. That is 40. I think all of you understand. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అర్థమైంది కదా? Take a screenshot. Yes, take a screenshot. Yes, yes. Take a screenshot. Complete the message button is completed in. Yes, 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 yes. Okay, okay, okay. Enough. So next problem. Yeah. Next problem. See. మీరు చేయండి, ఇది హోంవర్క్ మీకు. నేను ఇప్పుడు చెప్పని ప్రాబ్లం మీకు హోంవర్క్. ఇది ప్రాబ్లం ఇస్తాను, మీరు చేయండి. Okay. So this is A and it is B
the velocity of the B is equal to 10 meter per second. The velocity of the A is equal to 20 meter per second, and this angle is theta, and this distance is given x. And the question is, they collide in air. They collide in air. After 1/2 seconds. Find number 1, the angle theta. Number 2, distance x. Angle theta. Number 2, distance x. ఎవరో వచ్చారు, అడ్మిట్ చేయండి అమ్మా వాళ్ళని. యాంగిల్ థీటా, డిస్టెన్స్ ఎక్స్. ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తున్నాను, ట్రై చేయండి. యాంగిల్ ఈజ్ 30 degrees. x is equal to 5√3 meters. X is equal to 5√3 meters. These are the answers. Try that. Okay, note cheskondi. Then I will go to that another concept. Note cheskondi. Yes, noted. Yes. Right. So now, the next concept is a very, very important concept. So listen carefully, all of you. Very, very important concept. That is, it is one of the concept in the relative motion. Relative motion lo ido concept. Because already at the mundu relative motion lo నేను ప్రాబ్లం చెప్పాను, that is minimum distance, how to find out the minimum distance ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను నిన్న. అండ్ రిలేటివ్ మోషన్ లో ఇంకొకటి ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ దట్ రివర్ బోట్ ప్రాబ్లం. రివర్ బోట్ ప్రాబ్లం. ఈ రివర్ బోట్ ప్రాబ్లంలో జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి. ఆ నొటేషన్స్ ఏం తీసుకుంటానో ముందుగానే మీకు చెప్తున్నాను, మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. రివర్ బోట్ ప్రాబ్లం నొటేషన్స్ ఏం తీసుకుంటున్నానో చెప్తున్నాను. సో విబి అని రాస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ with respect to ground. అంటే that is absolute velocity, real velocity. With respect to ground, that is absolute velocity, real velocity. ఇప్పుడు VR అని రాస్తానంటే velocity of the river. River velocity. River అంటే what is the meaning of that? Water. River లో ఉన్న వాటర్ వెలాసిటీ VR. ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకేంటంటే బోట్ వాటర్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది బోట్ జనరల్ గా వాటర్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు వాటర్ మీద బోట్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ విబిఆర్. అంటే వాట్ ఈస్ దట్?
velocity of the boat, see that VBR ante velocity, the meaning, the notation is velocity of boat, velocity of boat with respect to river. That is the meaning. Velocity of the boat with respect to river. ఇవి మనం తీసుకునే నోటేషన్స్. జాగ్రత్తగా నేను ఎక్కడైనా VB అని రాశానంటే అర్థం ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అని. సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రివర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ. VBR అని రాశాను అంటే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్. ఇవి మనకున్న నోటేషన్స్, మనం తీసుకునే నోటేషన్. అయితే మనకి ఈ రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఆ 2 టైప్స్, ఆ రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్ మనకి ఏంటంటే, ఇప్పుడు బోట్ అనేది ఎలా వెళ్ళొచ్చు, అలాంగ్ ది రివర్ వెళ్ళొచ్చు అండ్ అక్రాస్ ది రివర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. బోట్ అనేది ఎలా వెళ్ళొచ్చు, అలాంగ్ ది రివర్ అంటే దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ రివర్ బోట్. బోట్ అలాంగ్ ది రివర్ వెళ్ళొచ్చు, బోట్ అక్రాస్ ది రివర్ వెళ్ళొచ్చు. అక్రాస్ ది రివర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అలాంగ్ ది రివర్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అక్రాస్ ది రివర్? ఇప్పుడు అలాంగ్ ది రివర్ అంటే ఇది ఒక బ్యాంక్ అనుకో, రివర్ కి ఇది ఒక బ్యాంక్, రివర్ కి ఇది ఒక బ్యాంకు అంటే ఒడ్డు అంటారు చూసావా, ఇది ఒక ఒడ్డు. మనకు కాలువలు ఉంటాయి కదా, కాలువలకి అటువైపు ఇటువైపు ఒడ్డులు ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ బ్యాంక్. దిస్ ఈజ్ వన్ బ్యాంక్, ఇట్ ఈస్ అదర్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు రివర్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది ఇలా, రివర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ లైక్, రివర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ లైక్, రివర్ ఈ వాటర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద వాటర్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే ఇప్పుడు బోట్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే, ద బోట్ ఈజ్ ఆన్ ది రివర్, బోట్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్, ఇలా వెళ్తుంది. బోట్ ఈజ్ గోయింగ్ లైక్ అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అలాంగ్. రివర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంటే బోట్ కూడా అదే డైరెక్షన్, అంటే అదే డైరెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ అలా ఫ్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇలా కూడా రావచ్చు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కూడా రావచ్చు. బట్ అలాంగ్ ది రివర్ ఇలా వెళ్ళొచ్చు, ఇలా కూడా రావచ్చు. అంటే ఇలా వెళ్తేనేమో డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం, ఇలా వస్తేనేమో అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే అలాంగ్ ది రివర్ అంటే రివర్ డైరెక్షన్ ఫ్లో, వాటర్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం. దిస్ వి కాల్డ్ డౌన్ స్ట్రీమ్, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం. సో వాటర్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంటే దట్ వి కాల్డ్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం. అప్ స్ట్రీమ్ దట్ ఈస్. నేను మళ్ళీ నీట్ గా రాస్తాను, ముందు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇక్కడ మొత్తం నీట్ గా రాస్తాను. సో ఇలా వెళ్తుంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం, ఇలా వస్తుంటే అప్ స్ట్రీమ్. అలాంగ్ ది రివర్ అంటే ఇది కేసు, ఇలా ఉంటుంది. అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఏంటి? అక్రాస్ ది రివర్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ బ్యాంక్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ బ్యాంక్, దిస్ ఈజ్ వన్ బ్యాంక్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ బ్యాంక్. అరే 1 minute రా, ఫోన్ వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం.
చూడరా. సో దిస్ ఈజ్ అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఎలా? ఇప్పుడు ఇది ఒక బ్యాంక్, దిస్ ఈజ్ వన్ బ్యాంక్, ఒక ఒడ్డు ఇది, దిస్ ఈజ్ వన్ బ్యాంక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అదర్ బ్యాంక్, దిస్ ఈజ్ అదర్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు వాటరు ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. బోట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన బోట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ బోట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి బోటు ఇలా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి హియర్ ద బోట్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ హియర్, ఈ ప్లేస్ లో బోట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇదేం చేస్తుందంటే ఇది అంటే అక్రాస్ ది రివర్ ఇలా వస్తుంది. అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనుషులు ఉన్నారు అనుకో, మనకి ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే కొన్ని ఊరుల్లో ఇక్కడ మనుషులు ఉన్నారు అనుకో, వీడు ఎక్కించుకుంటాడు, వీడు యువతలకు రావాలి, ఈ మనుషులు యువతలకు రావాలంటే వీడు ఎలా వెళ్ళడుగా, ఎలా ఉంది ఎవరు వెళ్ళడుగా, వీడి డ్యూటీ ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్కించుకోవడం, ఇక్కడ దించడం, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కించుకోవడం, ఇక్కడ దించడం, ఇక్కడ ఎక్కించుకోవడం, ఇక్కడ దించడం, ఇక్కడ ఎక్కించుకోవడం, ఇక్కడ దించడం. అంటే ఆవిడ ఎలా క్రాస్ చేయాలి రివర్ ని? అక్రాస్ ద రివర్, ఇలా క్రాస్ చేయాలి. ఇలా క్రాస్ చేసేటప్పుడు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా క్రాస్ చేసేటప్పుడు 2 కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్? దీన్ని ఏమంటున్నాం? ఈ డైరెక్షన్ ఏమంటాం? డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం. ఈ డైరెక్షన్ ఏమంటాం? అప్పర్ స్ట్రీమ్ అంటాం. అప్పర్ స్ట్రీమ్, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. సో బోట్ ఇలా క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు, ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు బోటు, దెర్ ఆర్ 2 కేసెస్ అగైన్. షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ పాత్ అని, షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైం అని. షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ పాత్ ఒకటి ఉంటుంది, షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైం ఒకటి ఉంటుంది. ఇలా 2 పాసిబిలిటీ ఈస్ దేర్. షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ పాత్, షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైం అక్రాస్ ది రివర్ అయినప్పుడు. అక్రాస్ ది రివర్ దెర్ ఆర్ 2 కేసెస్. వన్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ పాత్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైం. ఇవి కేసెస్. సో అలాంగ్ ది రివర్ అంటే ఇది, అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఇది. విబి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అంటాను. విఆర్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రివర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అంటాను. విబిఆర్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ అంటాను. అది ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్ బై వన్. సో బ్రీఫ్ గా వాట్ ఈస్ అనేది కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది బ్రీఫ్ గా మీకు సింపుల్ గా. అండ్ next I will come to that deeply, what is along the river, what is required and across the river, what are the formulas and how to take. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమైందా? రివర్ బోట్ ప్రాబ్లం నేను ఏదైతే చెప్పానో ఇలా 2 కేసెస్ ఉంటాయని. సో అర్థమైందా? అలాంగ్ ది రివర్ అంటే ఏంటి, అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఏంటి తెలిసిందా? ఎస్ ఎస్, రైట్. సో yeah, I'll come to that. అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఏం లేదమ్మా. అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఈ ఒక బ్యాంకు నుంచి ఇంకొక బ్యాంకుకి వెళ్ళడాన్ని అక్రాస్ ది రివర్. రివర్ ని క్రాస్ చేయాలి. అక్రాస్ అంటే ఏంటి? రివర్ ని క్రాస్ చేసి యువతలో ఉండే మనుషుల్ని యువతలకు తీసుకురావాలి, అయితే యువతలో ఉండే వాళ్ళని యువతలకు తీసుకురావాలి. క్రాస్ చేయాలి రివర్ ని. ఇక్కడ ఇది ఒక బ్యాంక్ ఉంటుంది, ఇటువైపు ఒడ్డు ఉంటుంది. సో ఇటేదో పొలాలు ఉన్నాయి, ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇటువైపు ఏమో ఊరుంది, విలేజ్ ఉంది ఇటువైపు. సో ఈ మధ్యలో వంతెన లేదు, కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు, అందుకని ఒక బోట్ పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ బోట్లు ఉన్నాయి. సో ప్రతిరోజు కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇటు నుంచి రావడానికి, ఇటు నుంచి వెళ్ళడానికి. వంతెన అయితే లేదు, అక్కడ వంతెన లేదు కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ దట్? ఏం చేస్తారు? ఈ బోట్ తో ఇక్కడ నుంచి ఇటు వస్తారు, ఇటు నుంచి అటు వెళ్తారు. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటాం? అక్రాస్ ది రివర్ అంటాం. అర్థమైందానా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అక్రాస్ ది రివర్. యా డెఫినెట్ గా నేను అదే చెప్తున్నా. డెఫినెట్ గా వాటర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. అది ఎలాబరేట్ గా చెప్తాం మనం. అసలు అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. వాటర్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. దీనికి ఉంటుంది వాటర్ ఎఫెక్ట్, దీనికి ఉంటుంది వాటర్ ఎఫెక్ట్. నేనేం చెప్తున్నాను? అక్రాస్ ది రివర్ అంటే ఏంటి, అలాంగ్ ది రివర్ అంటే చెప్పాను. నౌ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ డీప్ గా వెళ్ళిపోతాం.
అలాంగ్ ది రివర్ అంటే అదేరా. అలాంగ్ ది రివర్ అంటే ఏంటి? ఈ రివర్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. రివర్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో ఈ రివర్ ఫ్లో ఎటువైపు ఉందో ఇటు కానీ, లేకపోతే రివర్ ఫ్లోకి ఆపోజిట్ కానీ ఇలా కానీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అంటే ఇదివరకు మీకు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది బోటు రివరు సేమ్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. మీకు ఒకసారి చెప్తా వినండి. ఇదివరకు మీకు మనకి ఆ రోడ్లు అది లేనప్పుడు, మీకు రోడ్లు అది లేనప్పుడు అంటే వెరీ ఓల్డ్ డేస్ లో నాకు కూడా తెలియనప్పుడు, అంటే మాకు చిన్నప్పుడు వీళ్ళు ముసలోళ్ళు ఉంటారు కదా, తాతయ్యలని, వాళ్ళు చెప్తూ ఉండేవారు చిన్నప్పుడు. వినండి, వాళ్ళు చెప్తూ ఉండేవారు. మా ఊరు పక్కన ఒక ఊర్లో విలేజ్ ఉండేది. అక్రాస్ ది రివర్ లో డెరివేషన్స్ ఉన్నాయా కదా? ఉన్నాయమ్మా, ఉన్నాయి. చెప్తాను నాన్న, నేను చెప్పేది వినండి ఒకసారి. చెప్తాను. సో అంతకుముందు ఏంటంటే మీకు అంతకుముందు పెద్ద పెద్ద రివర్స్ ఉండేవి. ఆ పెద్ద పెద్ద రివర్స్ లో మీకు బ్రిడ్జెస్ ఎక్కడన్నా చూస్తే బ్రిడ్జెస్ చాలా హైట్ లో ఉండేవి. చాలా హైట్. రివర్ ఏమో ఎక్కడో లోగా ఉండేది, బ్రిడ్జెస్ చాలా హైట్ లో ఉండేది. సో వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, ఇంతకు ముందు ఇక్కడ నుంచి వేరే ఊరు వెళ్ళాలన్నా, లైక్ చెన్నై కానీ సంథింగ్ ఇలాంటి వెళ్ళాలంటే ఆ రివర్ ఇక్కడ నుంచి చెన్నైకి లేకపోతే నెల్లూరుకి, సో సమ్ గుంటూరు నుంచి నెల్లూరుకి ఆ రివర్ అలా ఉండేదంట. ఉంటే అక్కడ బోట్లు ఉండేయంట. బోట్లు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే, ఆ బోట్లో ఎక్కి నెల్లూరు వెళ్ళాలంటే రోడ్లు అవి లేనప్పుడు, సో ఆ బోట్ మీద ఎక్కేసి ఆ రివర్ అలాంగ్ ది రివర్ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. నెల్లూరు వెళ్ళేవాళ్ళు అలాంగ్ ది రివర్ ఆ బోట్లలో. అయితే నెల్లూరు నుంచి మళ్ళా రావాలి, మళ్ళీ ఆ బోట్లోనే ఇటు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో అలాంగ్ ది రివర్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో వెళ్తేనేమో డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం, రివర్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తేనేమో అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అలాంగ్ ది రివర్. ఓకే, ప్రతి దాంట్లో డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్. ఫస్ట్ అలాంగ్ ది రివర్. Along the river. See, along the river, suppose it is ఇక్కడ వరకు. This is, and this is the direction of the water, velocity of the water. This is the direction of velocity of the water. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వాటర్ వెలాసిటీ ఉంది, రివర్ వెలాసిటీ ఉంది. రివర్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ విఆర్. విఆర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. And this is the velocity of the river with respect to ground. This. And here there is a boat. Boat is there. This is a boat. For this boat, there is an engine. Engine also is there for the boat. Boat ki engine kuda undi.
అంటే అదంతా స్మోక్ అన్నమాట. ఇంజిన్ ఉంది కదా, స్మోక్, లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద బోట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్, ఇలా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు బోటు రివర్ మీద ఉంది కాబట్టి దీని ఏమనాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ అనాలి. డెఫినెట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్, ఎందుకంటే ఈ వాటర్ మీద ఉంది కదా బోటు, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్. మరి ఈ స్ట్రీమ్ ని ఏ స్ట్రీమ్ అంటాం? ఇప్పుడు రివర్ బోట్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది, బోట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్, బోట్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటే బోట్, వాట్ ఈస్ దట్, దిస్ స్ట్రీమ్ ఈస్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ దట్, డౌన్ స్ట్రీమ్. దిస్ స్ట్రీమ్ ఈస్ కాల్డ్ డౌన్ స్ట్రీమ్. Downstream. So VBR is equal to D. VBR is equal to. Ante what is that? VBR is equal to. VBR is equal to what is that? Downstream kada. Downstream ante you know that VBR bar is equal to VB minus VR. VB bar minus VB bar. ఇప్పుడు చూడు, బోట్ ఇదే డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అండ్ వాటర్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే నేనేం చెప్పాను, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజీగా విబి మైనస్ విఆర్, విబి మైనస్ విఆర్, విబి మైనస్ విఆర్. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఈ బోట్, వాట్ ఈస్ దట్, డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈస్ దేర్, సారీ 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 wait, what I'm going to tell you. VBR is equal to, ఇప్పుడు it is not a relative velocity కాదు. So what is that? Here no need of taking that relative velocity, అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా ఇక్కడ relative velocity వస్తుంది. This is VB, this is VR. ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ లో దీని వెలాసిటీ, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ డౌన్ స్ట్రీమ్? బోట్ వెలాసిటీ ఉంది, రివర్ వెలాసిటీ ఉంది, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్, బోట్ రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్, రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ అంటే బోట్ స్పీడ్ కాకుండా ఈ స్పీడ్ కూడా యాడ్ అవటం వలన వాట్ ఈస్ దట్, దిస్ ఈజ్ విబి ప్లస్ విఆర్. ఈ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది. అంటే నీకు జనరల్ గా నీకు మనకి డైలీ లైఫ్ లో మనకి జరిగే ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకో. ఇప్పుడు ఒక సమ్ వెలాసిటీతో వాటర్ లో ఒక బాడీ వెళ్తుంటే వాటర్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ బాడీ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాటర్ వెలాసిటీ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి అదే డైరెక్షన్ అయితే. అలా కాకుండా సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే బోట్ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. సో బోట్ ఈస్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ లో బోట్ వస్తుంది విత్ వెలాసిటీ విబి. దిస్ వెలాసిటీ విబి. సో ఈ స్ట్రీమ్ ఏమంటాం మనం, దిస్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ అంటే రివర్ ఫ్లోకి అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. దిస్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ కాల్డ్ అప్పర్ స్ట్రీమ్. ఇన్ ద అప్పర్ స్ట్రీమ్ బోట్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది, రివర్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. కంపల్సరీ సమ్ అపోజిషన్ ఉంది, దీని మీద అపోజిషన్ ఉంది కాబట్టి హియర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ, రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు విబి మైనస్ విఆర్. రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ ఈస్ upstream. This is upstream. The resultant velocity of the boat is VB
minus VR. This is called what is that? Upper stream. Upper stream. That is upper stream. So now the questions are, what are the questions here? See, suppose this point is A. ఈ పాయింట్ ని A అంటున్నా, ఈ చివర ఈ పాయింట్ ని B అంటున్నా. This point is B. Between A and B, the distance is S. Suppose between A and B, the distance is S. S is the distance between A and B. A కి B కి మధ్య distance S. ఇప్పుడు what is the time taken by the boat to cover a distance as in downstream అంటాడు. First question, see that. The time taken by the boat, the time taken by boat, the time taken by boat to go from A to B in downstream. A to B in downstream. A నుంచి B కి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది డౌన్స్ట్రీమ్? దాన్ని T1 అనుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, T1 is equal to what is that? Distance by T1 is equal to what is that? Distance by velocity. Distance by velocity. That is T1 is equal to distance is S by velocity is equal to VB plus VW. VB plus VW. This is. And here there is a VB plus VW is equal to S by T1. This is the time taken by the boat to go from A to B in downstream is T1. Then T1 and now T1 is equal to S by VB plus VW. So this is VB plus VW is equal to S by T1. This is equation number 1. Next one. See, time taken by boat to go from B to A and the reverse B to A in what is that? Upper stream, that is in upper stream. In upper stream, that is T2. ఆ టైం ని T2 అంటున్నా. మరి T2 is equal to ఇక్కడ కూడా distance covered by velocity. Distance covered by velocity. T2 is equal to distance covered is S by velocity is VB minus VW. That implies here VB minus VW is equal to S by T2. This is equation number 2. S by T2. That is equation number 2. This is S by T1. See, S by T1 is equation number 1. And this is S by T2, equation number 2. Yeah. Here, see that there is equation number 1 plus equation number 2. Equation number 1 plus equation number 2. Equation number 1 plus equation number 2
is there. What is that? Equation number 1 plus equation number 2. VB plus VW is equal to yes by T1. VB minus VW is equal to yes by T2. Add చేద్దాం. Add చేస్తే this one and this one is cancelled. So what is it? 2VB is equal to S into 1 by T1 plus 1 by T2. 1 by T1 plus 1 by T2. ఇది అంటే ఈక్వేషన్ 1 2 నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రివర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే వాటర్ అంటే నేను ఇక్కడ రివర్ వాటర్ ఏదైనా సరే అంటే నేను అక్కడ విడబ్ల్యూ రాస్తాను. వాటర్ దీన్ని విఆర్ అనుకుంటున్నాం కదా, మనం రివర్ అనుకుంటున్నాం కదా, రివర్. సో దిస్ ఈస్ వాటర్ దగ్గర నేను రివర్ అని రాస్తాను, బికాజ్ మనం రివర్ అని అనుకుంటున్నాం, వాటర్ ని విడబ్ల్యూ కాకుండా విఆర్ అనుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ విఆర్ 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 విఆర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అప్ టు దిస్? అర్థమైందా? ఇంకా ఉంది, చాలా ఉంది. అందరికి అర్థమైందా? ఇంతవరకు అర్థమైందా? నేను చెప్పినంత వరకు అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే అమ్మా, రైట్ రైట్. Yes. So now, see. Yes. ఇప్పుడు చూడండి, 2VB is equal to S into ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే T1 T2, this is T1 plus T2. So the velocity of the boat is equal to, what is it? Velocity of the boat is equal to T1 plus T2 by 2T1 T2 into what is that? S. This is the velocity of the boat in terms of T1 and T2. In terms of T1 and T2. Ante what is that? Where T1 is time taken to cover S downstream, time taken to cover yes downstream. T2 is time taken to cover S upstream. So now equation number 1 minus equation number 2. Equation number 1 minus equation number 2. So equation number 1 minus equation number 2 means here equation number 1 is VB plus VR is equal to S by T1. VB minus VR is equal to S by T2. Okay. ఇక్కడ రాద్దాం మళ్ళీ.
equation number 1 minus equation number 2, VB plus VR is equal to S by T1. VB minus VR is equal to S by T2. Okay, S by T2. So now see here, this is equation number 1 minus equation number 2. And ఏమవుతుంది, this is minus, it is a plus, it is a minus. అప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2VR is equal to S by T1 minus S by T2. So that is S is taken common, 1 by T1 minus 1 by T2. Right. 1 by T1 minus 1 by T2. Now, see this here. This is 2VR. So 2VR is equal to S into T2 minus T1 by T1 T2. ఇప్పుడు VR is equal to T2 minus T1 by 2 T1 T2 into S. 2 T1 T2 into S. This is VR. That is the velocity of the river. ఇప్పుడు నేను మళ్ళా T1 T2 అంటే ఏంటో స్పెషల్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఫస్ట్ దాంట్లో రాసాను. సో ఇది అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, 2 నుంచి వాట్ ఐ గాట్ ఈజ్, నేనేం కనుక్కున్నాను అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ కనుక్కున్నాను, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ కనుక్కున్నాను. ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ కనుక్కున్నాను, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వాటర్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 plus T2 by 2 T1 T2 into S. T1 T2 into S. So velocity of the river is equal to T2 minus T1 by 2 T1 T2 into S. This is the velocity of the river. ఇదన్నమాట. ఇలా అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ T1 అండ్ T2. T1 అంటే ఏంటి, టైం టేకెన్ టు కవర్ S డౌన్ స్ట్రీమ్. T2 అంటే టైం టేకెన్ టు కవర్ దిస్ S అప్ స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఈ రౌండ్ ట్రిప్ కావాలనుకో, అంటే వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటున్నాయి చూడు, ఎలా అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం ఫర్ టేక్ ద రౌండ్ ట్రిప్ అంటే ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు నుంచి వాడు ఏం చేశాడు, నెల్లూరు వెళ్ళాడు, గుంటూరు నుంచి నెల్లూరు వెళ్ళాడు, ఇలా గుంటూరు టు నెల్లూరు వెళ్ళాడు ఎస్ డిస్టెన్స్. మళ్ళా మరి నెల్లూరు వెళ్ళి అక్కడే ఉంటాడు అంటే ఉండడుగా, మళ్ళీ ఇలా వస్తున్నాడు, ఇలా వచ్చి ఆ నెల్లూరు నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తున్నాడు, గుంటూరు వస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద డౌన్ స్ట్రిప్. డౌన్ స్ట్రిప్ అంటే డౌన్ ట్రిప్ అంటే ఇది. దిస్ ఈజ్ ద రౌండ్ ట్రిప్. సారీ, రౌండ్ ట్రిప్ అంటే ఇది. ఈ రౌండ్ ట్రిప్ రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది, టోటల్ టైం టేకన్ ఫర్ ది రౌండ్ ట్రిప్, ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే చూద్దాం. సో టోటల్ టైం టేకన్ ఫర్ ది రౌండ్ ట్రిప్ అంటే వాడిస్తారు. టోటల్ టైం టేకన్ ఫర్ round trip. Total time taken for round trip means A to B and B to A. అంటే A to B కి ఏంటి T1 ఏగా, B to A కి ఏంటి T2 కదా, అంటే T1 plus T2, let it be T3 is equal to T1 plus T2. T3 is equal to T1 plus T2. ఇది యాక్చువల్. మరి ఆ T3 is equal to T1 plus T2 how to get, ఎలా మనం గెట్ చేస్తాం, ఏ విధంగా వస్తుంది.
సార్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా? నోట్ చేసుకున్నారు కదా? నోట్ చేసుకున్నారు కదా? ఎస్, హలో, ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఇప్పుడు చూడు, ఎస్. ఇప్పుడు T1 plus T2, T3 is equal to T1 plus T2. अरे T1 is equal to S by VB plus VR plus T2 is equal to S by VB minus VR. VB minus VR. See, this is a VB plus VR into VB minus VR. ఇక్కడ S కామన్ తీస్తే దిస్ ఈజ్ VB minus VR plus VB plus VR. So this VR and VR is cancelled. Minus VR plus VR is cancelled. So now T3 is equal to 2VB by this is VB square minus VR square into what is that S into S. This is the total time taken. Total time taken for the round trip. Total time taken for the round trip. This is the 2VB. 2VB by VB square minus VR square into S. This is the total time taken for the round trip. సో నెక్స్ట్ మనకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో నెక్స్ట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ద టైమ్ టేకెన్ బై ద బోట్ టు గో ఫ్రమ్ A to B in still water. It is very, very important. This type of questions are very, very important. See, this type of questions are very, very important. What is that? Time taken by boat to go from A to B in still water. Still water. It important. Still water. Still water means what is that? Velocity of the river is equal to 0. అంటే రివర్ ఫ్లో అవటం లేదు అని. స్టిల్ వాటర్ మీన్స్ రివర్ డస్ నాట్ ఫ్లో. Yeah, Ravindra, all the formulas. So velocity of the river is equal to 0. Still water means velocity of the river is equal to Charan Reddy. ఎవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేశాడు, ఏంటో అడగమ్మా. Velocity of the river is equal to 0. So velocity, this is the meaning of still water. Still water is the velocity of the river is equal to 0. ఏంట్రా చరణ్ చెప్పమ్మా. సార్ అక్కడ T1 ఈక్వల్స్ టు S బై VB ప్లస్ VR అని ఎట్లా రాశారు సార్? పైన T3 ఈక్వల్స్ టు అక్కడ ముందు రాశాను కదరా. ముందు ఇదిగో డౌన్ స్ట్రీమ్ లో డిస్టెన్స్ ఎంత ఎస్, డిస్టెన్స్ ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అన్ని దాని ద్వారా వచ్చింది మనకి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎస్, ఇక్కడ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో రావడానికి పట్టిన టైం T1 అనుకుంటున్నా. T1 అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీగా ఎరా. ఓకే సార్. డిస్టెన్స్ ఎస్, వెలాసిటీ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఏంటి? VB ప్లస్ VR. అప్ స్ట్రీమ్ అయితే డిస్టెన్స్ ఎస్, వెలాసిటీ ఏంటి? VB మైనస్ VR. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు చూడు, So time taken by the boat to go from A to B in still water.
Still water means this VR is equal to 0. So VR is equal to 0. That is, ఇప్పుడు మనకి VB resultant is equal to VB plus 0. So that VB resultant is equal to VB only. A to B అంటే ఇటే కదా డౌన్ స్ట్రీమ్. A to B అంటే what is the meaning of that? Still water A to B, that is downstream. అంటే to cover a distance S distance కవర్ చేస్తే VB plus VR. VB plus VR అంటే VB plus 0. VB plus 0 is nothing but what is that? VB. ఇప్పుడు ఈ టైం టేకన్ ని నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. దిస్ టైం టేకన్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ టైం టేకన్, ఎలా నేను ఈ టైం టేకన్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే చూడు. So this time taken, how to find out? See here, this is time taken is equal to what is it? That I called it T4 is equal to S by what is it? VB. The river velocity లేదు కదా, river velocity is 0 కదా, still water అంటే S by VB. So T4 is equal to S by VB is equal to this one. VB is equal to what is that? T1 plus T2 by 2 T1 T2 into S. So S cancel and T4 is equal to 2 T1 T2 by what is that? T1 plus T2. 2 T1 T2 by T1 plus T2. So this is the time taken to cover A to B in still water. Still water అంటే ఓన్లీ బోట్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఓన్లీ బోట్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ అంటే 2 T1 T2 by T1 plus T2. ఆల్రెడీ T1 T2 అంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మళ్ళా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో T1 అంటే టైం టేకెన్ టు కవర్ వాట్ ఈస్ దట్ A to B in downstream, and T2 అంటే time taken to cover A to B, B to A in upstream. So in terms of this, this is a T4. T4 is equal to that one. And now another one is there. What is that? The time taken see, time taken by boat, to go from B to A, or to go from A to B, whatever it is. B to A అవసరం లేదు, A to B తీసుకో. To go from B to A to B, to go from A to B when engine of boat is switched off. Engine of boat is switched off. అంటే that is floating body. Engine of boat is switched off. That we call floating body. So engine of the boat is switched off అంటే అర్థం ఏంటి? Velocity of the boat is equal to 0. అంటే బోట్కి వెలాసిటీ లేదు, ఈ బోట్కి వెలాసిటీ లేదు, ఇది 0 అయిపోయింది. అంటే బోట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రివర్ ఓన్లీ. రివర్ వెలాసిటీతోనే మూవ్ అవుతుంది, నాట్ ఫర్ ద బోట్ వెలాసిటీ. రివర్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. ఈ టైంని నేనేమంటున్నాను? T5 అంటున్నాను. T5 is equal to S by VR only.
velocity of the river, S by VR. So T5 is equal to S by VR. S by VR is equal to this one. This is a VR. What is that? T2 minus T1 by 2 T1 out like this. So that implies T5 is equal to S by S by 2 T1 T2 into S cancel with the now. Therefore, T5 is equal to, this is reverse. So what is that? 2 T1 T2 by T2 minus T1. This is the time taken by the boat to go from A to B when the engine of the boat is switched off. Engine of the boat is switched off. అంటే ఫ్లోటింగ్ బాడీ. ఫ్లోటింగ్ బాడీ అంటే మనం జనరల్గా ఒక బెండ్, అంటే కార్న్ తిన్న తర్వాత బెండ్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ బెండ్ని వాటర్లో పడేస్తే అది ఫ్లోట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అలా. అంటే దానికి ఏం ఇంజిన్ ఏం లేదుగా, చాలా ఫ్లోటింగ్ బాడీస్, చాలా ఏదైనా బాడీస్ వాటర్ రివర్లో పడేసినప్పుడు అది రివర్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, రివర్ తో పాటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటాం? ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ అంటాం. వాటికి ఇంజిన్ ఏమి ఉండదు, వాటికి వెలాసిటీ ఉండదు, రివర్ వెలాసిటీతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో అలా ఏ టు బి కవర్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద టైం టేకన్ అంటే T5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 T1 T2 బై T2 మైనస్ T1. 2 T1 T2 బై T2 మైనస్ T1 అది. సో ఈ విధంగా మనకి టైం టేకన్స్ వస్తాయి. ఇది అలాంగ్ ది రివర్ ఇది. అండ్ ఈవినింగ్ క్లాస్ లో అక్రాస్ ది రివర్ చెప్తాను. ఈవినింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ క్లాస్ లో 3 to 4 క్లాస్ లో అక్రాస్ ది రివర్ చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్. ఓకే రైట్ నాన్న. బాయ్ అమ్మా. బాయ్.